humble pranams at the lotus feet of our beloved Amma. A warm and heartfelt welcome to our distinguished chief guest, respected principal, teachers, dear students, and all those gathered here today. Your presence makes this occasion truly meaningful. Alone we can do so little, together we can do so much. Taking into note of this famous quote by Helen Keller, we may now begin today's event. With immense pride and a deep sense of responsibility, I welcome you all to the inaugural function of Operation Tufan, a noble initiative jointly undertaken by Amrita Vidyalayams and the Government of Kerala. Let's begin this auspicious occasion by invoking the blessings of the Divine. I invite our prayer group to lead us in the prayer song. वात्सल्यामृतवर्षिणी सुमधुरं सङ्गीतनालापिनी श्यामाङ्गी मधुसिद्धसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिका ईश्वरी. Om Namah Shivaya. A very warm and a pleasant morning to our respected principal, vice principal, teachers and my dear friends. It is my great honor and privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed chief guest, Ms. Chandralekha MC, Assistant Sub-Inspector of Police from Kodanad Police Station. Our esteemed guest of honor has gracefully joined us today to conduct an awareness session on Operation Tufan, a significant initiative of Government of Kerala aimed at eradicating drug abuse and creating a drug-free Kerala. The program seeks to educate young people about the harmful effect of narcotic substances, encourage them to make responsible choices, and inspire them to become ambassadors in building a safe, healthy, and addiction-free society. Drug addiction not only destroys the health and future of individuals, but also affects the families and society as a whole. Awareness is the first step towards prevention, and today's session will help us understand our role in saying no to drugs and yes to life. Dear friends, this is a valuable opportunity to learn from an experienced police officer. Let us listen attentively, participate actively, and carry these important messages with us wherever we go. On behalf of our principal, staff and students of Amrita Vidyalayam, I extend a warm and heartfelt welcome to you, ma'am. We are deeply honored by your presence and sincerely thank you for taking the time to guide and inspire us. Thank you. I wish everyone an enlightening and a meaningful session. I wish to conclude with the slogan, say no to drugs, say yes to life. Together, let us build a healthy, safe and a drug-free Kerala. Namshivaya. It's now my privilege to invite our respected principal, Mrs. Meena Kasturi, to deliver a special warm welcome address and share a few inspiring words with us. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Amma. Respected Chief Guest, MC Chandralekha Madam, ASI of Police, respected teachers, and my dear students. A very good morning to you all. Today we have gathered here for a very special initiative taken by Amrita Institute of Medical Science, collaboration with the Government of Kerala. So please understand, this initiative is only focusing for the young generation. So our Chief Guest Madam is here. She has a lot of things to be shared with you, and it's going to give you an immense insight why we should say no to drugs.
So let's have a big round of applause to Madam for her special time. Now in the social media, in our society, everywhere, we know the drawbacks of drugs, right? Are you aware of that? Are you aware of that? Yes, right? So drugs, is it helping you in any way? If it is no, can you say a big no? Yes. It's not big. I can't. Louder. Yes or no? Again. Today's big no is going to protect you, and it comes from your mind and your inner self. Say a big, loud no to yourself. Once again. Again, it's coming. Once again. No to drugs, right? It destroys our society. It destroys our family. It destroys your health, your education, everything. So what we should do? This Operation Tufan Thampi, it initiates children to take a kind of awareness, a kind of courage. Your courage to say no. Your awareness to be the part of the society, knowing each and everyone around you. Find a safer place for you, to whom with you. Courage to say no, one who is trying to manipulate you, one who is trying to influence you negatively. Am I right? Yes? But most of the time, we are not able to recognize the people around us, whether they are our well-wishers or not. So that was the biggest reason behind this much young generation was getting into the trap. And unity is strength, as we all know that. Unity is our strength, right? So, together we have to take a strong decision. In my entire life, I will never use it. Because once it is used, you got trapped. Am I right, madam? Once it is used, you are trapped. So, we should salute the big initiative taken by Amrita Institute of Medical Science and the Government of Kerala. So, let's be the part of it. And we have a lot of things to do in the society. You are taking a major role to be the part and to create a safer environment around us. You're the major role having in the society. Do you think that? Yes? You may feel like, oh, I am one of them, but you have a major role. So anyway, I'm not extending my speech. All the best. Open your ears and your mind to listen our chief guest. It's going to inspire you a lot. Okay, so we have a lot of duties, and to be the part of it, let's try to do our part well. Thank you. Every meaningful initiative is strengthened by the dedication and vision of those who work tirelessly towards its success. I now invite R. Arun of class plus 1B to address the gathering and share his insights on Operation Tufan and its significance. Om Namah Shivaya. A very good morning to our respected principal, teachers, dear friends and our esteemed chief guest, Assistant Sub-Inspector of Police Mrs. Chandralekha MC from Kodanad Police Station. Today, I feel honored to speak a few words about Operation Tufan, an important initiative of Government of Kerala to eradicate drug abuse and build a drug-free society. Drugs are one of the greatest threats facing today's youth. What often begins as curiosity or peer pressure can gradually turn into addiction.
affecting physical health, mental well-being, academic performance, relationships, and ultimately a person's future. Drug addiction not only destroys individual lives but also brings pain to families and weakens society. Realizing the seriousness of this issue, the government of Kerala launched Operation Tufan to spread awareness, prevent substance abuse, strengthen law enforcement against drug trafficking, and encouraging every citizen to join hands in creating a safer Kerala. The success of this mission depends not only on the police and the government but also on students, parents, teachers, and the community. As students, we have a great responsibility. We must make wise choices, stay away from harmful influences, and never give in to peer pressure. If we come across anything suspicious, we should immediately inform our parents, teachers, or the police. There is no shame in asking for help. Seeking guidance is a sign of strength and responsibility. Today, we are privileged to have with us ASI Police Mrs. Chandralekha MC, who has come to guide us on this important mission. Let us listen carefully, learn from her experience, and become responsible citizens committed to a drug-free future. Let us all take a simple pledge. I will say no to drugs, protect my health, support my friends, respect the law, and work towards a building safe, healthy, and drug-free Kerala. Together, we can make a difference. Together, we can protect our future. Thank you and have a wonderful day. We are deeply honored to have among us our esteemed chief guest, whose presence adds great value to this program. We eagerly look forward to hearing ma'am's thoughts and words of encouragement and for the oath-taking ceremony in support of Operation Tufan. May I now invite our respected chief guest, Mrs. Chandralekha MC, ASI Coordinate Police Station, to address the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ മീന കസ്തൂരിമ, അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ മൃദുലാമ്മ, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും കേരള പോലീസിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. മലയാളം അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും, കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ അല്ലേ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എന്താണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേ? തൂഫാൻ പോരാളികളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്ന വീഡിയോ ആണ്. മാഡം എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട്? നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ സംസാരിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ തുറന്ന് മനസ്സേകാഗ്രമാക്കി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നിങ്ങളോട് പോരാളിയാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിതൊരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാഡം പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? എസ്സും നോയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉത്തരവ് കൊടുത്തേണ്ടേ? ഇനി അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തുമോ? പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ 22 വർഷമായി പോലീസ് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരു 3 വർഷം മുൻപ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുമായി വന്നിരുന്നു. അതിലുണ്ടായ എത്ര കുട്ടികൾ ഈ വേദിയിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സദസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതും ഞങ്ങളുടെ സർവീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതാണോ എന്ന് അല്ലേ? നമ്മളിങ്ങനെ വാർത്തയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്, ഇതിലൊന്നും നിങ്ങൾ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടന്നു വന്നത്. തൂഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2026 ജൂൺ 2-ാം തീയതി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി VD സതീശൻ അവർ ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് എന്തിനെതിരെയാണ്? ലഹരിക്കെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെയും പോലീസിനെയും എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് ഈ ലഹരി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് എത്ര മാസമായി? 1 മാസം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ടായ കേസുകളുടെ എണ്ണം 5347 ആണ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 5765 വരും. അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 1 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ എടുത്ത കണക്കാണ്, ഈ ജൂൺ അവസാനത്തോടു കൂടി കിട്ടിയ കണക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ തൂഫാൻ്റെ റെയ്ഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പിടിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ എന്നും പേപ്പർ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനം പിടിച്ചു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ?
നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ നർക്കോട്ടിക് NDPS എന്നൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് നിയമപരമായിട്ട് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇത് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനോ വിതരണം ചെയ്യാനോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് NDPS ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ട്? ശിക്ഷയുണ്ട് അല്ലേ? ശിക്ഷയില്ലേ? ശിക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ അയാൾക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്നതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയ അളവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 20 വർഷം വരെ തടവിലിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിയമം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾ വിതരണം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം കൂടി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പരിധിവരെ ഇത് തടയാൻ പറ്റും. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം നടത്തുന്നത്? പെട്ടെന്ന് പണക്കാരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ലേ? ആണോ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ? വലിയ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കുട്ടികളെ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നും. എന്താണ്? ചെറിയ മനസ്സിനൊരു വിഷമം തോന്നിയാൽ തോന്നും, നല്ല വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് പറയണ ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക്, നിനക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം കിട്ടും, നിനക്ക് ഇത് ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ 1-2 പ്രാവശ്യം നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് വീഴും അല്ലേ? വീഴുമോ? വീഴില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മാമിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വീഴരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ച് പല കുട്ടികളെയും ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഈ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട് ആളുകൾ. ശാരീരികമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കുമോ സംസാരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത്? ആയിരിക്കുമോ? ഇല്ല. അത് ഈ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തും, പിന്നീട് ശരീരത്തെയും. മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും നമ്മുടേതായ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുക്കളാണ് മയക്കുമരുന്നുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഇതിന് ആ പേര് വീണതല്ലേ? മയങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബോധമില്ലാതാകുക എന്നല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെ മയങ്ങാറുണ്ട്? പല കാര്യങ്ങളിലും മയങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ? മയങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായ നമുക്കുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും നമ്മളുടെ ശാരീരികമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതകളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വസ്തുവിന് അടിമപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മയങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് നമ്മളെ മയക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിപണനത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടരുത്. ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാനിടയായി. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയി ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുമെങ്കിലും ഇത് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ കുട്ടികളോട് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പേര് പറയാൻ പാടില്ല മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ. അപ്പോൾ പേര് പറയാതെ തന്നെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? ഈ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അത് നിയന്ത്രിക്കും അല്ലേ? ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിയന്ത്രണം നടക്കില്ല. ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നാണ്. അയാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ചെന്നിരിക്കുന്ന പോലീസുകാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ഈ മരുന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നോ? മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ നമ്മളെ എത്രമാത്രം ഇതുപോലെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊന്നും അതിനുള്ള സാമ്പത്തികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കില്ല ഇവിടേക്ക് വിടുന്നതാണോ? എല്ലാവരും സാമ്പത്തികപരമായി വളരെ മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ? ഇല്ല. നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഒരു നല്ല സ്കൂളിൽ എൻ്റെ മകനും മകളും പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാനുള്ള അവസരം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ടൂറ് പോകണം എന്നൊക്കെ.
നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ ചോദിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഞാൻ ഈ ചെന്ന് കണ്ട വീട്ടിലെ പയ്യനെ സംബന്ധിച്ച് 62 വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്താണ് അവിടെ 2 മക്കളുണ്ട്. ആ 2 മക്കളെ ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അച്ഛനാണ്. ഈ അച്ഛന് മക്കൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ? രണ്ടാമത്തെ ആളെയും ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ മക്കൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്ന ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇത് വിതരണം നടത്തുന്നതിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിതരണം നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? അവർക്ക് വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ അവർ മുതിർന്ന വ്യക്തികളാണ്, അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഈ സാധനം ഒന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തൊന്ന് കൊടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ നടന്നൊക്കെ പോകും അല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ വഴി നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ്, അതെ ഈ പൊതി വന്നത് ആ കുഴിപ്പുള്ളിക്കാവിൻ്റെ അവിടെ കാണുന്ന പെട്ടിക്കടയുടെ മുൻപിൽ ചുമന്ന ഷർട്ടിട്ട ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾക്കൊന്ന് കൊടുക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സഹായം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഒരു സഹായം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതേന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സഹായമല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ദ്രോഹമായിട്ട് ഭവിക്കും. ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് 2-3 ദിവസം ഒരാളെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ പരിചയമാവും അല്ലേ. ആ കുട്ടിയെ നോക്കി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചേട്ടൻ എന്നും ചിരിക്കും. പിന്നെ അവനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ആ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, എടാ നീ ഈ പൊതി ഞാൻ ഒരു പൊതി തന്നു, അവിടെ നിൽക്കുന്ന ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇട്ട ചേട്ടനെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലേ. കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ആരും സംശയിക്കില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പോലീസൊക്കെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കില്ല അല്ലേ, സിവിൽ ഡ്രസ്സിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പോലീസ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു യൂണിഫോം ഇട്ട കുട്ടി, അമൃതയിലെ യൂണിഫോം ഇട്ട കുട്ടി ഈ പൊതി കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഇതെന്താ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അവർ പരിചയമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി 2-3 ദിവസം ഈ ചേട്ടനെ പരിചയമായി. ചേട്ടൻ കൊടുത്ത പൊതി കുട്ടി കൈമാറി കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ കുട്ടിക്ക് ചുറ്റും കൂടി കുട്ടിയെ പിടിച്ചു, ചേട്ടനെയും പിടിച്ചു. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും അവിടെ നടന്നേ? കുട്ടിക്ക് ചേട്ടൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തു, നീ മിഠായി മേടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി. കുട്ടി അതുകൊണ്ട് മിഠായിയൊക്കെ മേടിച്ചു, കൂട്ടുകാർക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇത് തരാൻ വേണ്ടി നോക്കി നിന്നു. അവിടെ കുട്ടികളെ മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരിക്കലും പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർ കൈമാറാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വസ്തുക്കളും കൈമാറാതിരിക്കുക. എനിക്ക് കഴിയില്ല, നോ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ നോ പറയാൻ തന്നെ പഠിക്കണം. എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുള്ള ആരെയാണെന്നറിയാമോ? അച്ഛന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസമുള്ള ആരെയാ? അച്ഛനെ ആയിരിക്കുമോ? നമ്മളെയാണ് അല്ലേ. ഈ കല്യാൺ ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യം പോലെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം നമ്മളെയാണ്. ഇപ്പം ടീച്ചർ പറയാണ്, ഈ കുട്ടിയില്ലേ, ഈ മോള് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് തരം സംസാരമാണ്, അവൾ അപ്പുറത്തെ കുട്ടീനെ പിച്ച് മാന്തും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ത് പറയും? ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് കല്യാൺ ജ്വല്ലറിയുടെ പരസ്യം പോലെ അമ്മ പറയും, എൻ്റെ മോള് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു അമ്മ കടന്നു വന്നു. അമ്മ പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന സാറും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി മോശപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, അവരിങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്തിനാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകന് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ +1 വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പം മകൻ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സുഖമില്ലാതെ 1 വർഷമായിട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടി കടയിൽ പോയിരുന്നു, ഹസ്ബൻഡ് നടത്തുന്ന കടയിൽ പോയിരുന്നു. ആ കടയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അവരായിട്ട് വിഷയം ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല, എൻ്റെ മകൻ കുടുംബത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ള, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അല്ലേ. അമ്മയുടെ കല്യാൺ വിശ്വാസം അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയോട്
എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന സാറ് പറഞ്ഞു, നീ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുമോ? ഇല്ല, ആ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ കുട്ടിയും പറഞ്ഞു. ഞാൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സാറ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നീ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 പ്രാവശ്യം ആ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മളങ്ങനെ തെറ്റേറ്റു പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? വിഷമാവല്ല, അവിടെ വെച്ച് 2-3 അടി അങ്ങോട്ട് അടിക്കും അല്ലേ? ഈ അമ്മയും അത് തന്നെ ചെയ്തു. 2-3 അടി മകനിട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് സാഹചര്യം, നമുക്കിതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് പ്രവൃത്തികൾ, എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സാഹചര്യം അനുകൂലമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അച്ഛൻ കിടപ്പിലായതോടുകൂടി ഈ കടയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കുട്ടിക്കായി. കുട്ടി കുറേ നാൾ ആ കടയിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? പണം കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഇവൻ ചങ്ങാത്തം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സാധനമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം ഇതിന് പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഈ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുത്ത് ഇവൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് വാങ്ങി ഇവൻ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ഏറ്റവും കുട്ടികളെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആവും പെട്ടെന്ന്. നമുക്ക് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ലഹരി വസ്തുവാണെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ആ സമയമാകുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നമുക്കുള്ള പ്രവണത കൂടും. അതാണ് ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആവും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കരുത്. ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ടായി. അവനിത് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ അസുഖമൊക്കെ മാറി കടയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഇവന് വരുമാനമില്ലാതെയായി അല്ലേ? അപ്പോൾ വരുമാനമില്ലാതെയായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കടം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ഈ കുട്ടി കടം വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് ആര് കടന്നു വന്നത്? മോശപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റീസുള്ള ആളുകൾ കടന്നു വന്നത്. അവൻ കൊടുക്കാനുള്ള പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടി ഞങ്ങളോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ അവനെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരാകാം? തുഫാൻ വാരിയേഴ്സ് ആവാം അല്ലേ? അല്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചതും ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ? നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോലീസിനെ രഹസ്യമായിട്ട് അറിയിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു പോക്സോ കേസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ എന്താവും? നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയായിരിക്കും അല്ലേ? അതുപോലെ ക്ഷീണം. അപ്പം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ക്ഷീണം മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ക്ഷീണം മാറ്റാൻ രാവിലെ എന്താ ചെയ്യണേ? രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കും. ചില കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡ് കോഫി കുടിക്കും. അങ്ങനെ ക്ഷീണം മാറ്റുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് തലേ ദിവസം കഴിച്ച വസ്തു കഴിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ക്ഷീണം മാറ്റാൻ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ഈ സാധനം വാങ്ങണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് അഡിക്റ്റായി പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രചോദനമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ലഹരി വസ്തുക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അവരെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛനെ കുറ്റം പറയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേനെ കുറ്റം പറയും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ വെറും കർഷകരാണ് അല്ലേ? ഈ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെയോ നമ്മളൊരു ചെടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, അത് പരിപാലിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ? നമ്മളൊരു ചെടി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടിയുടെ ചുറ്റും കീടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനും മണ്ണ് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടിയിൽ പാഴ്ചെടികൾ വന്ന് അത് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചം പകർന്നു തരുന്നവരാണ് ടീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെയോ ഒരു ചെടി നട്ടു, ആ ചെടി വളർന്ന് എനിക്ക് കായ്ഫലം തരണം. ഞാനൊരു അമ്മയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളർത്തുന്ന ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുക അല്ലേ? ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകളാകുന്ന നിങ്ങൾ, ഈ ചെടികളാകാൻ നിൽക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ
എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. ഒരു കർഷകൻ 2 വിത്തുകൾ താഴേക്ക് ഇട്ടു, മണ്ണിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ അതിലൊരു വിത്ത് വിചാരിച്ചു, എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും മുളച്ച് പൊങ്ങുന്നില്ല. അതിന് പേടി. എന്താണ്? ഞാൻ മുളച്ച് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലേക്ക് എൻ്റെ വേരുകൾ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വല്ല പാറയിലൊക്കെ തട്ടി എൻ്റെ വേര് പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയാലോ എന്നെ കീടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും. മറ്റു വിത്ത്, 2 വിത്തിൽ മറ്റൊരു വിത്ത് എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഞാൻ ഏതായാലും എനിക്ക് ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു, ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയി വളർന്ന് വലിയ ചെടിയാകും, അല്ലേ? എൻ്റെ ഇലകളും വന്ന് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഞാൻ കായ്ച്ച് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചെടിയാവും. താഴേക്ക് എൻ്റെ വേരുകൾ പടർന്ന് വളവും ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്താണ് ഞാൻ പൂക്കാനും കായ്ക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ആ ചെടി വിചാരിച്ചു. ആ ചെടികളാണ് നമ്മൾ, അല്ലേ? നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് വളർന്നു പൊങ്ങണമെന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കണം? നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. അതിന് അവസരം ഒരുക്കി തരുന്നവരാണ് ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ടാമത്തെ ചെടിയോട്ട് പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ഫലം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും ഈ കീടങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ ചെടി ചിന്തിച്ച പോലെ കീടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പാറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിക്കണം, അല്ലേ? നമുക്ക് ചുറ്റും പണ്ടുള്ള കുട്ടികൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടമല്ല ഇന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കണം? ബോധവതികളും ബോധവാന്മാരും ആയിരിക്കണം. ഒരു പെൺകുട്ടി ബോധവതികളാകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, അല്ലേ? ഒരു ദിവസം ഒരു പെൺകുട്ടി, നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണ്, അല്ലേ? നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പല്ലേ? നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് നിങ്ങളുടേത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടൊക്കെ കൂടാം. അതിനെന്ത് നിശ്ചയിക്കണം? ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കണം, അല്ലേ? നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും പോകരുത്. ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ചങ്ക് ബ്രോകളുടെ കൂടെ ഒരു ടൂർ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി പോയി, അല്ലേ? +2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാഗിൽ കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി. ആ കുട്ടികളെ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ ഒരു വിവരമില്ലായ്മയായിട്ട് മാറുന്നൊരു ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇവർ ചെന്ന സ്ഥലത്തുള്ളത്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു, നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കൊക്കെ കുടിക്കും, അല്ലേ? എന്തോ ഒരു ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചു. കുട്ടി ഉറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റും ആരുമില്ല. ഈ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൊണ്ടുവന്ന ആളുമില്ല, അവിടെ കണ്ട ആളുകളുമില്ല. പിന്നീട് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്നെ ഇവരൊക്കെ കൂടി മിസ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. കുട്ടി കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആരാ ഇത് ചെയ്ത, ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നല്ലാതെ ആരെന്ത് ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയാനറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ പോയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോശപ്പെട്ട എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആപത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരു മുൻകരുതൽ വേണം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ എന്നും ചിന്ത ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ തരുന്ന പാനീയങ്ങളൊന്നും, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾ തരുന്ന പാനീയങ്ങളിൽ എന്ത് ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് തരുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ, പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ കൂടെ ചെന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാസലഹരി വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രാസലഹരി വസ്തുവാണ്. ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസഭേദമന്യേ, അതായത് എഞ്ചിനീയറിങ്, ഡോക്ടർ, MBBS ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരു 50% ആളുകൾ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടായാൽ മാത്രമാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലേ? ഇത് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ടായില്ല, പുറത്തേക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലഹരി വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ചെടിയാണ്, അത് നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് മരുന്നിനൊക്കെ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് ലഹരിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത്.
ലഹരിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ മാരകമാണ് രാസലഹരി വസ്തുക്കൾ. ഈ രാസലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവരുടെ ചിന്തകൾ, അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ രാസലഹരി വസ്തുവാണ്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ കഥ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. 2021 തോന്നുന്നു. ഈ പെരുമ്പാവൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരച്ഛൻ 2 കുട്ടികളുമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലഹരി വസ്തു നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെയും നമ്മളുടെ അവസാനവും ഈ ലഹരി വസ്തു തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന്, അത് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൻ്റെ അന്നായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇട്ടു. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു 8-9 മാസവും മറ്റേ കുട്ടിക്ക് 2 വയസ്സിനും അടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പോലീസിനോട് പറയുന്ന കാര്യം, ഈ കുട്ടികളെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മളോട് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരല്ലേ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പേരൻസ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നല്ല യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ട് ഇത്രയും നല്ല സ്കൂളിലിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മയാണ് ഈ മയക്കുമരുന്ന് വരുത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കുട്ടികളെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, പോലീസിനോട് നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, അപ്പം നിൻ്റെ വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായ സാറ് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവളെ മാരകമായിട്ട് അവളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിൽ വരഞ്ഞു, കത്തി ഉപയോഗിച്ച്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അയാളുടെ മൈൻഡ് മാറിയല്ലേ. അവിടെ എന്താ ക്രൂരതയാണ് അയാളുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ. അയാൾ ആ വൈഫിനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇത് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ്, അവരുടെ മൈൻഡ് ക്രൂരമാവും. അവർ ആ വൈഫിനെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഇട്ടു. അപ്പം തന്നെ ആ സാറ് പറഞ്ഞു, ഇവൻ്റെ അവസാനം അടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? അയാൾക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ മയക്കുമരുന്ന് അവസാനം നമ്മളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കും. ആ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അയാൾ 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ കുടുംബം തകരും അല്ലേ. വൈഫിനെ അയാൾ ക്രൂരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാ. ഇങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഉള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു? സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, നമ്മളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത, കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വില ആരെങ്കിലും കൽപ്പിക്കുമോ? ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വിവാഹാലോചന വന്നാൽ, ഇപ്പം അവള് ദീപക്കിൻ്റെ മോളാണ്. ദീപക്ക് എന്നും മദ്യപിച്ച് വരുന്ന ആളാണ്. അവൻ്റെ പെണ്ണിനെ ഒന്നും കെട്ടണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ. അവൻ്റെ ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്? ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത പോലെയൊക്കെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവനും മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ അറുത്തു മാറ്റാൻ തുടങ്ങണം. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്താ വാങ്ങുന്നത്? അച്ഛന് പ്രത്യേക പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. കൂട്ടുകാർക്ക്, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ ചെറിയ പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തും. അവിടെയൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വസ്തുവാണ് എന്താ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത വസ്തു? വീട്ടിലൊന്നും പാർട്ടി ഉണ്ടാവാറില്ലേ? എന്താണ് അവിടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ? കട്ടൻ ചായയാണോ? ആൽക്കഹോള് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായേക്കാണ്. നമുക്ക് ആൽക്കഹോളില്ലാതെ ഒരു പരിപാടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ്? ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണോ? ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മദ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മദ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രശ്നമില്ല. അത് എത്ര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും? ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും യൂറിക് ആസിഡായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ എന്ത് പറയാം? ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടത്തിക്കോ, നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന പണം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം? നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ അനാഥാലയങ്ങൾ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പം? നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ? കേൾക്കാത്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം, എൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പണം ചിലവാക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇതിനെതിരെ അല്ലേ, വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇതായിരിക്കണം. ഈ പണം നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റെ പേരിൽ ഇത് ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ സംഭവം? കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഉന്മാദഭാവം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് യൂറിക് ആസിഡായിട്ട് പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട ആളുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ പോകും. എങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളാണ്,
നമ്മുടെ ഈ +1 +2 ആ പ്രായത്തിൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ പോവുക. അപ്പോഴും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മൃദുല ടീച്ചർ അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞ്. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പിങ്ക് വണ്ടിയിലായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കിടക്കാറുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. സ്കൂൾ കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ +1 +2 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലേ? ആ സമയത്താണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഈ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിതരണത്തിന് ഭാഗമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുതിർന്ന ചേട്ടന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബാഗൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറയണം അമ്മയോട്. മിക്ക അമ്മമാരും ഈ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഞാൻ നേരത്തെ പറയായിരുന്നു, ഇവരുപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മളെപ്പോഴും പരിശോധിക്കണം. ഒരു 10-12 പോക്കറ്റുള്ള ഡ്രസ്സേ ഇവർ ഉപയോഗിക്കൂ. ഈ ഇടുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു 10-12 പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇത് വിതരണത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയ ഡ്രസ്സുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റുകളുണ്ട്. ഈ പോക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വെച്ചാണ് ഇവരിത് വിതരണം നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ വൃത്തി കുറവായിരിക്കും. ആളുകൾ കുളിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും. അവർ കുളിക്കില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വൃത്തിഹീനമായ ശരീരമായി പോകും. പിന്നെ അവർക്ക് കുളിയൊന്നും ഒരാവശ്യമുള്ള, മുടി വെട്ടാത്ത ആളുകൾ മുടി വെട്ടില്ല, നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കില്ല, മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സാവും അവർ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ ബാഗൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കുക. അവരുടെ ബാഗിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളുണ്ടോ എന്ന് അല്ലേ? നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ചില്ല്, പഴയ ATM കാർഡ്, ഫെവിക്കോള്, ബ്ലേഡ്, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചേട്ടന്മാരുടെ ബാഗിലൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറയണം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ ബാഗൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു. വേണോ? വേണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. എല്ലാവരുടെയും ബാഗൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. ചെറിയ മിഠായികളിൽ പോലും ലഹരി വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില മിഠായിയൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തോ ലഹരി വസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ മിഠായികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനോടൊപ്പം ചേരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചേരണം, പങ്കാളിയാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ആരെ അറിയിക്കണം? പോലീസിനെ അറിയിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് ഞങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളാണോ അറിയിച്ചതെന്ന് അറിയുമെന്ന് അല്ലേ? ഞങ്ങളാണോ അറിയിച്ചതെന്ന് അറിയുമെന്ന് ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. ആര് വിചാരിച്ചാലാണ് ഇത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ആര് വിചാരിച്ചാലും ഇത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ആരാ? നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകളിൽ കുറേ ആളുകൾ ഈ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അവരെ ഇനി നേരെയാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ സാധനം ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സാധനം ഒരുപാട് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസും എക്സൈസും പൊതുജനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആളുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടു തുടങ്ങും അല്ലേ? പണ്ടത്തെ ഇത് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റേ അഡിക്ഷൻ വരുമ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെയോ നമ്മളെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം ഈ സാധനം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പലരും വയലൻ്റ് ആവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇനി ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും കൂടി പരിശ്രമിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു നമ്പറുണ്ട്, രഹസ്യമായിട്ട് പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറുണ്ട്, യോദ്ധാവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടൂലേ? എന്നാലും ഒന്ന് നമ്പർ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 99995. 5 നമ്പറായി അല്ലേ? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി. ആ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എവിടെ ചെന്നാലും നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റണം. ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് നിങ്ങളാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ 959999. ഇനി 5 6 666666. പുറത്തൊക്കെ എളുപ്പമായില്ലേ? 66666. ഒന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ രഹസ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ 999
95666666. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിതരണം നടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാലോ രഹസ്യമായിട്ട് പോലീസിനെ അറിയിക്കാനുള്ള നമ്പറാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, ഇനി ഈ നമ്പർ ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയിക്കും? നമുക്ക് പോലീസിൻ്റെ ഒരു എമർജൻസി നമ്പറുണ്ട് 1930. ഇനി പെൺകുട്ടികളാണ് ഒരു മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി, എനിക്ക് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സില്ലാത്തൊരു ദിവസം പെരുമ്പാവൂർ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അപ്പോൾ പോലീസിനെ വിളിക്കണം. ഏത് നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കും? 112 112. ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾക്കൊരു എമർജൻസി ആവശ്യം വന്നാൽ എമർജൻസി കൺട്രോളിനെ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പറാണ് 112. ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്? മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം നടത്തുന്നതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നതും കുറ്റമാണ്, ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറ്റമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടികൾ ആകെ ഡാർക്കാണ്, ആണോ? ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു പരിപാടി? എല്ലാവരും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കണേ. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഹോം മിനിസ്റ്ററൊക്കെ വന്ന് ഇത്രയും വലിയ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് തൂഫാനെതിരെ വളരെ വലിയൊരു പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളാരും ഇതറിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരവില്ല. എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണോ? അപ്പം നമുക്ക് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലേ? അതിന് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ? എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൂഫാൻ വാരിയേഴ്സ് ആവാം ഇന്നു മുതൽ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കും. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ ഇനി കിട്ടാതെ ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും വീട്ടിലൊക്കെ. അപ്പം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും രഹസ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഇന്ന സംഭവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വിൽപ്പനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുക. അതിന് വേണ്ടി 3 നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇനി ഇത് കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു 18 കോടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? 18 കോടി രൂപയുടെ മയക്കുമരുന്നാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് പെരുമ്പാവൂർ പ്രദേശത്തു നിന്ന് പിടിച്ചത്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്? ഈ 18 കോടിയുടെ സാധനം അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണോ? ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വിതരണം നടത്താൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ? ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? പോലീസിനെ അറിയിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ എടുത്തത്. നിങ്ങളെയും ഈ തൂഫാൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്നിവിടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിത്തരും. അത് പ്രകാരം തൂഫാൻ വാരിയേഴ്സ് ആവണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോശമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ഇന്നു മുതൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നില്ല. ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിതിനെ അടിമപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പോക്സോ കേസിന് മൊഴി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്നാണെന്നറിയോ? ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് ബീഡി കൊടുത്തു എന്ന് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറിൽ ഈ മയക്കുമരുന്നിട്ട് വലിക്കാൻ കൊടുത്തു. ആദ്യമൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച് വലിച്ചു, പിന്നീട് ഈ സാധനം സ്കൂളിൽ വെച്ച് വലിച്ചു, പിന്നീട് ഈ സാധനം ഇല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് വയ്യാതെയായി. അവസാനം കുട്ടി അച്ഛനെതിരെ പരാതിയായിട്ട് വന്നേ. എന്താണ്? അച്ഛൻ മോശമായിട്ട് കുട്ടിയോട് പെരുമാറിയെന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പം അവിടെ എന്താ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്? അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ കുട്ടി മാറിയല്ലേ? അച്ഛന് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കുട്ടി തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറരുത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല വിത്തുകളായിട്ട് വളരാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഈ മയക്കുമരുന്നിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ചെടിയായിട്ട് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു നല്ല പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയൊക്കെ മുൻപിലേക്ക് നീട്ടി നിൽക്കുക. നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം.
കുട്ടികളെ, ഞാനിവിടെ എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നോ? ആണോ? അമൃതയിലെ കുട്ടികളൊന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയും. ആണോ? ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നോ? ആ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൈ നീട്ടി പിടിക്കുക. നമ്മളൊരു പ്ലെഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും മയക്കുമരുന്ന് പോലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയില്ലെന്നും അവയുടെ ഉൽപാദനം, വിതരണം, ഉപയോഗം എന്നിവ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുമെന്നും വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും വിപത്തായ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുമെന്നും കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള പോലീസ് നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തുഫാൻ പദ്ധതിയിലെ തുഫാൻ വാരിയറായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഞാൻ ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. Thank you, ma'am, for your enlightening words. And we assure you that our students will choose the right path and make it happen. Now, on behalf of our Amrita family, I invite our dear principal, ma'am, to give away a token of love to our esteemed chief guest. As we come to the close of this inaugural function, it is time to express our heartfelt gratitude to all who have contributed to making this program a success. I now invite our Vice Principal, Mrs. Mridula N. Nair, to propose the vote of thanks. Om Amriteshwari Namaha. My humble pranams at the lotus feet of our most beloved Amma. Esteemed Chief Guest, respected Principal, teachers, and all my dear children. On behalf of our school, I take this opportunity to express my sincere gratitude to everyone who made today's Operation Tufan Thambi awareness program a grand success. We are deeply grateful to Amrita Institute of Medical Sciences and the Government of Kerala for initiating this vital campaign against drug abuse and for giving us the opportunity to be a part of it. Our heartfelt thanks to Chandralekha ma'am, ASI of Police, Codenad Police Station, for sparing her valuable time and for delivering such an inspiring and eye-opening address to our students. Your words will surely motivate our children to lead a drug-free life. Thank you, ma'am. I also extend my gratitude to our principal, Ms. Meena Kasturi ma'am, for the guidance and support, and to all the teachers who coordinated the program and assembly, and to the students who took the pledge with great commitment. Thank you to the media and everyone present here for your active participation. Now I think our children got the answer for the first question which our principal ma'am asked in the beginning. Now what do you think? Whether this drug is helpful? What is your answer, yes or no? This much only? Say it loudly. No. Very good. Now, let us all join hands to build a healthy, drug-free society. Once again, thank you all. Nam Shivaya. Thank you. Thank you all for your gracious presence and enthusiastic participation. May the spirit of Operation Tufan inspire us to remain committed, compassionate, and prepared to serve society whenever the need arises. Have a wonderful day ahead. Jai Hind.